آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب باب 4 نکالیں۔ پیدائش باب 4۔ میں آج آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات کروں گا، مسیحت کے مرکز کی بابت۔ میں پچھلے 20 یا 30 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مسیحت کا پیغام مسخ ہو چکا ہے۔ اس کی بیرونی و اندرونی شناخت ابھی وہ نہیں رہی ہے جو کہ حقیقی طور پر مسیحت کی ہے، لیکن یہ داغدار ہو چکی ہے۔ اس لیے بہت سارے مسیحی حقیقتاً نہیں جانتے ہیں کہ دراصل مسیحت کیا ہے۔ اگر آپ 100 مسیحوں کو ایک جگہ پر لے آئیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ مسیحت کا دراصل مقصد کیا ہے، تب وہ آپ کو بہت سے مختلف جوابات دیں گے، جن میں سے بعض کہیں گے کہ مسیحت محبت ہے۔ نہیں، مسیحت دراصل عبادت ہے۔ یہ ایک جماعت کی بات کرتی ہے، یہ رفاقت کی بات کرتی ہے۔ بعض کہیں گے کہ مسیحت بلائی کا نام ہے، ہمیں بس اچھے بننے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے سب بیرونی جوابات ہیں، لیکن یہ حقیقتاً مسیحت کا مرکزی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو علم الہیات کے ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دراصل یہ کیا ہے۔ یہ بالکل سادہ ہے، یہ بہت سادہ ہے۔ انسان گناہگار ہے، خدا بچانے والا ہے، وہ ہماری خاطر مر گیا۔ یہی مسیحت ہے، یہی اصل پیغام ہے۔ اگر آپ پرانے وقتوں کے لوگوں کو دیکھیں، مثلا ابراہم، اسحاق، حتیٰ کہ ان لوگوں کو جو نوح کے طوفان سے پہلے موجود تھے، یہ سبھی لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے، وہ کسان تھے، وہ سب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی مسیحت کا پیغام بہت سادہ ہے، جس کو ہم انسانی تاریخ کے ابتدائی پنوں پر دیکھتے ہیں۔ انسان گناہگار ہے، خدا بچانے والا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری خاطر مرنے کے لیے بھیجا، آپ کی خاطر بھیجا۔ ابھی پیدائش کی کتاب میں ایک بار پھر ہم صفوں پر دیکھتے ہیں جہاں خدا انسانی تاریخ کو بیان کر چکا ہے۔ آدم اور حوا پہلے ہی سے گناہ کر چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جوڑا بچوں کو جنم دیا، قائن اور ہابل۔ قائن بڑا تھا جبکہ ہابل چھوٹا، اور جتنی دیر وہ زندہ رہے اپنی جوانی میں، اپنے لڑکپن میں، اور یہاں کتاب مقدس باب 4 کی 3-5 آیات میں فرماتی ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس مدت کا ذکر موجود ہے جب تک وہ اپنے گناہ کے بوجھ کے نیچے نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام اچانک فوراً نہیں کر دیا تھا، جبکہ آدم ان کو خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم رکھنے کی بابت بچا چکا تھا۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بتا چکا تھا کہ کیسے اس کی قربانی دینی ہے، لیکن اس بات نے وقت لیا جب تک وہ اپنے گناہ کے مرتکب نہ ہوئے۔ یہ ایک مدت کو بیان کرتی ہے۔ چند روز کے بعد ایسا ہوا کہ قائن اپنے کھیت کا پھل کا ہدیہ لایا، خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل اور اس کے ہدیے کو قبول کیا، پر قائن اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ ابھی یہاں ایک قاعدہ قانون ہے جو پہلے دن سے ہی لا تبدیل ہے اور جسے خدا نے نہیں بدلا۔ اس نے آدم کو حقیقی گناہ دکھایا، اور خدا نے ایک جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال سے ان کے لیے کرتے بنائے تاکہ آدم کی برہنگی کو ڈھانپ سکے۔ یہی ہے جو سب ہوا۔ روحانی طور پر ایک چھوٹے برے نے اپنی جان کھو دی، اپنا خون بہایا، یعنی معصوم خطا کار کی جگہ مارا گیا۔ اور یہ دونوں لڑکے جن کے پاس یہ قانون تھا جو آدم کے وسیلہ سے ان کو دیا جا چکا تھا، اور پھر بھی قائن جب وہ اپنا ہدیہ لے کر آیا، وہ زمین کی پیداوار کا پھل لایا، چونکہ وہ کسان تھا، لیکن قاعدہ قانون لہو تھا، ایک قربانی، لہو کی قربانی۔ لیکن قائن نے اس عمل کو اپنے طریقہ سے کرنے کی کوشش کی، اور اے مقدسو، آج کی جدید مسیحت میں ہم بھی اپنے طریقوں سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور کی زیادہ تر کلیسیائیں، جوان کلیسیائیں، جن میں سے بعض بہت بڑی ہیں، قومی سطح پر جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کی خدمتیں پرستش کی بنیاد پر قائم ہیں، وہ موسیقی پر قائم ہے۔ موسیقی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں موسیقی سے پیار کرتا ہوں، میری بیٹی ایک پرستارہ ہے،
लेकिन मौसीकी आपको निजात नहीं देती है, ना ही आपको बचाती है। मौसीकी आपके गुनाहों को ढांपती नहीं है। मौसीकी आपको रूहुल कुद्दस के साथ रफाकत कायम नहीं करने देती है। मौसीकी आपको पाक नहीं करती है, बल्कि यह यस्सु मसीह का लहू है जो आपके तल्लक को मजबूत करता है। लिहाजा कायन जमीन की पैदावार के फलों को लाया, वो अपने जाती हाथों के काम का फल लाया। उसने जमीन पर इन पौधों के लिए बड़ी जाफशानी की थी। उसने वक्त के हिसाब से उन पर काम किया ताकि वो अपने वक्त पर फल लाएं, ताकि जिस दिन वो उनको उखाड़े तो वो एक मसबा बना सके। उसने एक मसबा बनाया और उस मसबा पर अपने हाथों के काम का हदिया गुजराना। कलाम मुकद्दस बताती है कि खुदा ने उसके हदिये को मंजूर ना किया। आया ये आज से 6000 साल पहले बागे अदन से बाहर की बात थी या आज के दौर की बात है? तो अगर आप खून की कुर्बानी के बगैर आते हैं जिसे वो कायम कर चुका था, इसलिए खुदा ने ऐसे हदियों के मंजूर नहीं करेगा। अब इस्तिलाह मंजूर का मतलब है कि खुदा जिससे खुश हो, जिसकी वो इज्जत करता है, जिसे जैसे उसका भरपूर ख्याल रखा और उसने उसको मंजूर किया। लेकिन कायन पैदावार लाया और खुदा ने उसको नामंजूर किया, उसने नामंजूर किया। इसलिए अगर आप आज की जदीद मसीहत की हालत को देखें, आप हॉस्टन में एक मनाद को मनादी करते देखते हैं। वो जैसी भी मनादी करता है, उसने कौमी टेलीविजन पर खुल्लम खुल्ला कहा कि हम लहू की मुनादी नहीं करते हैं। ये लोगों को मुजरम बनाती है। यह खून की कुर्बानी का दरअसल मरकजी नुक्ता निगाह है। यह बताती है कि कायन जमीन की पैदावार के फलों को लाया, और यह भी बताती है कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पैलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। अब पैलोठे बच्चों का हदिया और उनकी चर्बी का हदिया, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो उनको निचोड़ कर ले आया। आप अपने जानवरों को ज़िबा करके उनकी चर्बी को निकालते हैं, और यहां उस दिन की कुर्बानी का तरीकाकार है जिसमें मासूम जानवरों को ज़िबा किया गया और तमाम जानवरों के खून को मज़बा पर पेश किया गया, और फिर उन्होंने उनको काट कर उनकी चर्बी निकाली और आग पर जलाई। इसी अमल की जरूरत थी जिसके जरिया से किसी भी शख्स के गुनाहों को ढांका जा सकता था जो वो पेश कर रहा था। अभी नोट करें, हाबिल के हदिये को खुदा ने मंजूर किया। अभी समझे, हाबिल ने खून की कुर्बानी गुजरानी। खुदा ने कहा, ऐ हाबिल, मैं तेरी इज्जत करता हूं और तेरी कुर्बानी की भी। क्या मेरे साथ है? लेकिन कायन और उसके हदिये को खुदा ने कबूल नहीं किया, जिसका मतलब है कि उसने खून की कुर्बानी की बजाय दूसरी कुर्बानी पेश की, और खुदा ने कहा कि मैं तेरी कुर्बानी को नामंजूर करता हूं और तुझे भी नामंजूर करता हूं। आज के दौर में इस कुरे अर्ज पर 42,000 मज़ाहिब है। इसके बारे में सोचे, 42,000 मज़ाहिब। आज ही मैंने इस बात को देखा है। यह एक अंदाजा है। 41,999 सीधे जहन्नम ले जाते हैं। सिर्फ एक वाहिद रास्ता है जो यीशु मसीह की रफाकत की बदौलत है, क्योंकि वही फरमाता है कि मैं ही राह, मैं ही हक और मैं ही जिंदगी हूं। कोई आदमी, कोई भी इंसानी तारीख का बंदा खुदा के पास बगैर खून की कुर्बानी के नहीं आ सकता है। अभी अगर आप इस बात पर तवज्जो करें कि दुनिया उसको जानती है, इसराइल उसको जानता है, हत्ता कि सारी दुनिया। यूहन्ना इस्तबागी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि इंसानी जानों से मोहब्बत करने वाला, बल्कि उसने कहा कि देखो बर्रा ही सारी इज्जत और तमजीद के लायक है। देखो वो आ रहा है जो मसीह के बदन को कायम करेगा। उसने ऐसी बात हरगिज नहीं कही है, बल्कि कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। यह सारे का सारा ख्याल बर्रे के लिए है। यह वही था जो कुर्बान होने वाला था। जब वो उसका जिक्र करता है तो कहता है कि वो कुर्बान होने के लिए ही आया है। वो आया ताकि अपनी जान दे दे। क्या आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि मैं कोकीन का आदी था, और दूसरा शराब का आदी है, और तीसरा हम जिन्स परस्त है, और फिर कोई ना कोई जिस भी गुनाह में क्यों ना हो। इसलिए वो आया ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। लिहाजा आपके पास 2 भाई हैं। वो भाई थे, दोनों बागे अदन से बाहर पैदा हुए थे, लेकिन वो नस्ल इंसानी की पहली नस्ल थे। दोनों ने मसबे बनाए,
दोनों ने अपने अपने गुनाहों को कबूल किया ताकि वो खुदा के साथ अपनी रफाकत को कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करे, लेकिन उनमें से एक ने खुदा के तरीके को अपनाया और दूसरे ने अपने तरीके को अपनाया। खुदा ने हाबिल से कहा कि मैंने तुझे मंजूर किया, और कायन, मैंने तुझे नामंजूर किया जो कुछ तूने किया। और किताब मुकद्दस बताती है कि कायन का मुंह बिगड़ गया और उसका सब्र जाता रहा। अब यहां पर पूरी इंसानी तारीख में कानून है। वो जो यस्सु के लहू का इनकार करते हैं वो उन पर गुस्से होते हैं जो यस्सु के लहू को कबूल करते हैं। यही पूरी इंसानियत के अंदर तकसीम है। वो जो यस्सु मसीह और उसके लहू को कबूल करते हैं और वो जो यस्सु के लहू के तस्वर को कबूल नहीं करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि है खुदा सिर्फ खून ही क्यों, मौत ही क्यों, क्यों इसके मुतबादल कोई अमल नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान अपने गुनाह के खौफ को देखने का आदी है। हम अपने गुनाहों को आसानी से नहीं देखते हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ने हमारे सर के पीछे थप्पड़ मार दिया हो, फिर वो कहते हैं ओह माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा करना बंद करना चाहिए। लेकिन ये वो सब है जो हम देख रहे हैं, हम गुनाह देख रहे हैं। लेकिन जब मैं गुनाह के खौफ को देखता हूं, गुनाह ने हर उस इंसान को मारा है जो इस कुराए अर्ज पर चलता फिरता है, सिवाय एलिया और मूसा के जो यकीनन मरेंगे। गुनाह ने हत्ता के यीशु मसीह को भी मार डाला, उसके अपने गुनाह की वजह से नहीं बल्कि हमारे गुनाहों की वजह से। यही गुनाह का खौफ है जो चुराता है, हिलाक करता है और तबाह करता है। हत्ता कि आप किसी ऐसे को देख सकते हैं जो खुदावंद खुदा से बेहद प्यार करता है, जैसे दाऊद जो खुदा से बहुत प्यार करता था, जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया था कि मुझे मेरे दिल की मर्जी का बंदा मिल गया है। लेकिन गुनाह ने उसे भी तकरीबन खत्म कर दिया। अगर खुदा का फजल उस पर ना होता, कानून के मुताबिक मर चुका होता जब उसने हरामकारी और खून किया था हित्ती औरिया का। लिहाजा हम खुदा के वसीला से इस ख्याल को पाते हैं कि तब खुदा ने शुरुआत ही से इस हकीकत को खोला। लिहाजा हम पैदाइश 3 बाब की 21 आयत की जानिब जाएंगे। वहां हमें असली गुनाह इंतहाई मजबूत नजर आता है, जहां आदम और हवा ने महसूस किया कि वो नंगे हैं, वो कपड़ों के बगैर हैं। लिहाजा वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर नंगे थे बल्कि वो खुदा के गजब के सबब से भी नंगे थे। पैदाइश 3 बाब 21 आयत फरमाती है, आदम और हवा ने, माफी चाहता हूं, और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अब रूहुल कुदस बयान करता है कि यही मसले की हकीकत थी, बिल्कुल जो कुछ वाकई हो चुका था। लेकिन मैं थोड़ा ऐसा चलूंगा और मैं उनकी माने चलूंगा ताकि बता सकूं कि हकीकतन क्या वाकई हुआ था। बहुत से आलमीन कहते हैं कि असली गुनाह उस वक्त वाकई हुआ जब आदम को तख्लीक हुए महज 40 दिन हो चुके थे। हम नहीं जानते क्या ये सच है या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हवा ने जो गुनाह किया था वो उन्होंने अपने पहले बच्चे से पहले किया था, जब उनका पहला बच्चा पैदा हुआ था। और उनके सारे वजूद, जो कुछ उन्होंने देखा, एक जन्नत था। उन्होंने अपने इर्द गिर्द जहां कहीं देखा, उन्होंने हर तरफ फलों के दरख्तों को देखा। वो वॉलमार्ट पर नहीं गए ताकि वहां से खरीद सके। जमीन ने अपनी भरपूर पैदावार दी। उन्होंने जमीन को सीधा करके उसमें बीज नहीं बोया, बल्कि वो सिर्फ वहां चल फिर कर किसी भी दरख्त का फल तोड़ सकते थे। ये गाजर, वो प्याज, ये किस्म की खुराक थी। ये सब कुछ इतना रंगीन था हत्ता कि हर एक जानवर वहां चल फिर रहा था, जबकि आदम उनके साथ खेल रहा था। हर तरह के जानवर आदम के पालतू जानवर थे, रीछ, शेर, हत्ता के सभी, हत्ता के हशरात भी उसके पालतू थे। वो उनसे घबराता नहीं था। उनके इर्द गिर्द हर तरह जन्नत थी, जब तक उन्होंने गुनाह न किया। और तब खुदा ने एक मासूम जानवर की मौत के खौफ को उन्हें दिखाया। जैसे ही उन्होंने उसकी आंखों में देखा, जो ही उन्होंने अपने आप को छुपाया, उसने उन्हें ढांपने के लिए ऐसा किया। यह खौफनाक अमल था जिसको वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे, क्योंकि खुदा चाहता था कि वो अपने गुनाह को अपनी आंखों से देखें। यही है जो गुनाह हम सबके साथ करता है। और मसीहत का खुलासा, मैं गुनहगार हूं लेकिन यस्सु निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए मारा गया। क्यों सलीब इतनी बुरी है? क्यों ये इतना अजीब और गरीब खौफनाक है जो यस्सु के साथ हुआ? क्योंकि खुदा ने अपने बेटे के साथ ये सब होने को फजीलत समझी ताकि हम और आप अपने गुनाहों में जी सके। आप 2500 साल पहले बाग को छोड़ चुके हैं और आपको खरूज 12:5 में मिलता है, मूसा ने मिस्र की गुलामी से लोगों की रहनुमाई की। यह रात का वक्त था जब वो रवाना हुए।
اور اس نے ان کو ایک خاص کام کرنے کا کہا جب وہ اپنی 400 سالہ مصر کی غلامی سے نکلنے والے تھے اور وہ وہاں غلام تھے، ان کے بچے ان کے کمروں کے اندر مار دیے جاتے تھے۔ اور یہ باب 12 کی آیت 5 میں لکھا ہے کہ اس نے ان کو خاندانی طور پر ہر ایک کو ایک برا لینے کا کہا۔ اگر کسی کا خاندان چھوٹا تھا تب وہ دوسرے خاندان کے ساتھ مل کر برا لے لے۔ آیت 5 فرماتی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا برا بے عیب ہو، یکساں نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بیڑوں میں چن لے یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیل کے سارے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ ابھی وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہر خاندان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے سارے جانور، بکریاں، بیڑیں یا جو بھی، اس نے ان سے کہا کہ ہر ایک خاندان جائے اور ایک برا لے، اور اس نے کہا تم اسے سنبھال لے رکھنا، جس کا مطلب ہے کہ تم اسے ریوڑوں میں سے نکال کر اپنے اپنے گھر لے آؤ، کیونکہ ان کے ریوڑ مختلف جگہوں پر تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کبھی بھی بیڑوں کے ریوڑوں کے ارد گرد رہے ہوں تو تب آپ کو ان جانوروں سے محبت کرتے ہیں جیسے آپ اپنے پالتو کتے کے ساتھ۔ اور اس نے ان سے کہا تم اپنے بروں کو لے کر اپنے اپنے گھروں میں رکھو، کیونکہ یہ خدا کی توجہ کا مرکز تھے کہ میں ان کے ساتھ ایک بہتر تعلق رکھوں گا۔ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا، وہ آپ کے ساتھ گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ خیال رکھے گا، وہ آپ کے بچوں کو ڈھانپے گا۔ یہ آپ کا پالتو جانور ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر 14ویں دن میں چاہتا ہوں کہ ذبح کیا جائے، کیونکہ میں گناہ کے اثر کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ در حقیقت کیا کرتا ہے۔ یہاں پر میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا خیال غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم موجودہ اثر کو نہیں دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم وابستہ ہوتے ہیں اور اپنے اوپر اس کے اثر کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس نے میری زندگی پر کیسے اثر کیا، لیکن بعض اوقات آپ کے ارد گرد ہر ایک پر اپنا اثر رکھتا ہے۔ وہ دکھ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے گناہ سے دکھ اٹھاتے ہیں اور ہم ان کے گناہ سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ گناہ ایک خوفناک چیز ہے۔ اس نے ان کو بتایا کہ ہر ایک برا لے، کیونکہ وہ اس برا کے وسیلہ سے ایک تعلق ان کے ساتھ باندھنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ چاہتا ہے، کئی سال پہلے مرفی میں میرا ایک گھر تھا، ہم لوگ تھے جنہوں نے وہاں گھر بنایا، تب خرگوش ہمارے صحن میں آ جاتے تھے۔ میرے پاس بہت سے پھول تھے اور وہ میرے تمام پودوں کو کھا جاتے تھے، لہٰذا ہم ان میں سے کسی ایک خرگوش کو مارنا چاہتے تھے، کیونکہ خرگوشوں کے بھی بچے خرگوش تھے، لہٰذا ہم خرگوشوں کے وسیلہ سے خرگوشوں کے پیچھے بھاگنے والے تھے۔ لہٰذا مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ میں نے اپنی گن سے شوٹ کیا۔ اسی لیے بعض اوقات آپ کسی کو مارنے سے قاصر ہوتے ہیں اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ ہر چیز سے گزرنے والے ہیں۔ اس خرگوش کی آنکھوں میں دیکھیں اور اس کی آنکھیں بھی آپ کو دیکھتی ہیں۔ اس کے سر پر گن رکھیں اور ختم کر دیں۔ اور اگر آپ نے کبھی کسی جانور کو اس طرح نہیں مارا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، پھر بہت ہی حقیقی ہوگا۔ یہی ہے جو خدا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ محسوس کریں اصل حقیقت کو، تاکہ ہم سب وہ سن سکیں جو کچھ یسوع مسیح صلیب پر کر چکا تھا، تاکہ ہمارے باطن میں بھی وہی دکھ ہو۔ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے مار کھائی، وہ ہماری بات کرداری کے لیے باعث کچلا گیا، ہماری حص سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بات کرداری اس پر لاد دی، وہ ہمارے لیے مر گیا۔ یہی مسیحت کا مرکز ہے۔ خدا کا شکر ہو اس کی عبادت کے لیے، اس کی محبت کے لیے خدا کا شکر ہو۔ خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پاس لوگ ہیں۔ مسیحت مارے گئے برے کے خون کا گڑھ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ یہ میں نے کیا کیا میری غلطیوں کی وجہ سے، یہ اچھی بات ہے جب لوگ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا جب کبھی بھی آپ نے اچھا بننے کی کوشش کی تب آپ نے قبول کیا کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان پرانے کائن کی مانند ہے جو ہمیشہ دوسرے طریقے کی جانب نظر آتا ہے، جبکہ صلیب ہی متبادل ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت سنگ دل ہوں، میں بہت برا ہوں، میرے دل میں بہت زیادہ بریائی ہے، میری جگہ پر ایک معصوم کی جان گئی کیونکہ میں اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک ہم ایسا کہنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہی سب ہے جو ہم نے کیا ہے۔ آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ بس میں کہتا ہوں کہ میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ مسائل ہیں
بے شک ہم جانتے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، روح القدس ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ابھی کچھ مسائل باقی ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی یقین نہیں رکھتے ہیں تو اپنے گھر میں جا کر پانی کا ٹب بھر لیں اور دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر چل سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پھر آپ ابھی تک یسوع کی مانند نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ سے ہی اپنے راستے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، آپ اور میں کوئی خاص نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت آسان لگتا ہے، جیسا کہ جدید موجودہ مسیحیت زیادہ تر ایسا ہی کر چکی ہے۔ ابھی کلیسیاں زیادہ تر پرستش کو پیش کرتی ہیں کیونکہ پرستش ہی ان کی پیشکش ہے۔ میں پرستش سے محبت کرتا ہوں، یہ زبردست ہے، لیکن یہ خدا کے کلام کی سچائی کو جگہ نہیں لیتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 20 سالوں سے یہی لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں مسیحیوں کی جماعت میں جا کر مسیحیوں کی کونیوں کے ساتھ کونیوں کو ملا دوں گا تو جادوئی طور پر میں مسیحی بن جاؤں گا۔ یہ اصل حقیقت نہیں ہے، جبکہ کلام مقدس بتاتی ہے کہ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص کی زندگی، آپ چرچ میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں یا حتیٰ کہ آپ اپنی کار میں بھی ہوں، آپ اپنے دل ہی دل میں گھٹنوں کے بل خدا کے سامنے ہو جائیں، آپ کہیں کہ اے خدا میں ناکام ہو چکا ہوں، میں گناہ کو روک نہیں سکتا ہوں، میں اپنی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اے باپ میری زندگی کو چھو، میری زندگی کو بدل دے۔ یعنی میرا مطلب ہے ایک ہی لمحے میں خدا آپ کی زندگی کو تیزی سے تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ آپ ہرگز نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہو چکا ہے۔ آپ کو شاید 6 مہینے لگ جائیں سمجھنے میں کہ اس نے آپ کو کتنا زیادہ تبدیل کر دیا ہے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی بھائی نہ ہو، بلکہ وہ سب کچھ اکٹھا وصول کر لیں گے۔ بلکہ مجھے ایسے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنے اختیار کیے گئے راستوں کی بدولت ابلیسی جہنم میں ہیں۔ آپ اپنے اختیاری راستوں کی بدولت ہمیشہ کی آگ اور لعنت پر ہیں۔ خدا کے فضل کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، خون کی قربانی کے علاوہ۔ پرانے عہد نامہ میں آپ آدم اور حوا کو دیکھتے ہیں جو جانوروں میں سے ایک جانور لے سکتے تھے، جو کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک جانور کو لے سکتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ سب سے پہلے جانور کے بارے میں بھی نہیں بتاتا کیا یہ بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ تھا یا مینڈا تھا، ہم نہیں جانتے۔ اور پھر یہ بتاتی ہے کہ 2 بیٹوں کے متعلق کہ ایک نے اپنے جانوروں میں سے جانور لیے، اور پھر فسح کے موقع پر ضروری ہے کہ برا ہو، صرف اور صرف برا ہی ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آدمی کے لیے سب سے ضروری ترجیحی خون کی قربانی ہے، وہ جانوروں کی بن جاتی ہے، جب تک کہ کلوری پر اس نے کہا کہ نہیں، یہ خدا کے برے کی ہی ہونی چاہیے، اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ لہذا دوسرے لفظوں میں اگر آپ بکری کو لینے کے لیے جاتے ہیں اور اسے خدا کے حضور قربانی کے طور پر گزارتے ہیں، تب خدا آپ کی قربانی کو منظور نہیں کرے گا اور نہ ہی قبول کرے گا، بلکہ یہ مسیح ہی ہے جو مصلوب ہو گیا۔ ابھی آپ قائن اور حابل کی طرف توجہ کریں۔ خدا نے حابل اور اس کی قربانی کو منصور کیا جبکہ وہ لحاظ نہیں کرتا ہے کیا کون سا گناہ ہے۔ جیسے حابل، تم کیا کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا کیا گناہ ہے، جبکہ تم تو کرۂ ارض پر صرف 4 ہی لوگ ہو۔ تو میں وہاں کیا بھیجوں؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں نہ تو منشیات ہے، نہ ہی شراب ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دنیا میں تم گناہ کے ساتھ ختم کرو گے؟ بے شک انسان کا دل بہت ہی ظالم ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ ایسا ہی ہے۔ لیکن خدا نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے جیسا بھی گناہ کیوں نہ، تم بالکل درست قربانی پیش کرو، میں اسے قبول کر لوں گا۔ اس لیے آج کے دن کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ بطور مسیح جب ہم گناہ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بندہ اپنے کام کی بابت جھوٹ بولتا ہے، وہ برا ہے، اور یہاں پر ایک بندہ ہے جو گناہ گار اور قاتل، اور ہم دونوں کو مختلف دیکھتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ اگر تم خون کے وسیلہ سے میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں صاف کر دوں گا۔ اس لیے چاہے کوئی بھی کتنا ہی برا ظالم یا ناراض ہو، وہ یسوع کے پاس نہیں آ سکتے، چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے پاس آئے، میں اسے آرام دوں گا، لیکن صرف خون کے ذریعہ سے، کیونکہ یسوع مسیح کے کلوری کے لہو کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس انسانی نفسیاتی لوگ چرچ کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 6 نکاتی منصوبے، 12 نکاتی منصوبے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ غیر خدائی طریقہ کار ہوتے ہیں، جبکہ ایک ہی منصوبہ ہے۔ آپ یسوع مسیح کے بہائے گئے لہو کے وسیلہ سے اس کے پاس آتے ہیں۔ ابھی دوسرا سلاطین باب 16 جلدی سے دیکھیں گے کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دوسرا سلاطین باب 16 آیت 10، اور میں اسے پڑھوں گا جو یہ کہتی ہے، آخس بادشاہ شاہ اسور
तिगलत पलासर की मुलाकात के लिए दमिश्क को गया और उस मस्बा को देखा जो दमिश्क में था, और आखिस बादशाह ने उस मस्बा का नक्शा और उसकी सारी सन्नत का नमूना उरिया काहिन के पास भेजा। अभी मस्बा सिर्फ यरूशलेम में ही था जो कि पीतल का था, लेकिन उसने एक और मस्बा देखा जो उसे भला लगा, जो दमिश्क में था। यह खुदा का मस्बा नहीं था, यह पीतल का मस्बा नहीं था, लेकिन किसी ना किसी ने वो मस्बा तैयार किया था। इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसके अतराफ पर मोती लगे थे कि आखिर बादशाह ने उसकी सन्नत का सारा नमूना उरिया काहिन के पास भेजा, और उरिया काहिन ने ठीक उसी नमूना के मुताबिक जिसे आखिर ने दमिश्क से भेजा था, एक मस्बा बनाया और आखिर बादशाह के दमिश्क से लौटने तक उरिया काहिन ने उसे तैयार कर दिया। जब बादशाह दमिश्क से लौट कर आया तो बादशाह ने मस्बा को देखा, यह दूसरा मस्बा था। जब बादशाह दमिश्क से लौट कर आया तो बादशाह ने मस्बा को देखा, यह दूसरा मस्बा था। और बादशाह मस्बा के पास गया और उस पर कुर्बानी गुजरानी। दूसरे लफ्जों में उसने एक और मस्बा तख्लीक किया, उसने एक और तरीका अपनाया। जब शैतान इंसान को मुतबादल के चक्कर के वसीला से धोखा देता, यह हकीकी चीज के बहुत नजदीक होता है, लेकिन मसीहों को इसके हकीकी फर्क को जानना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें बेमानी लगती है, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें खौफनाक होती हैं। मुझे $1000 बेच दे, मैं आपके सभी बिल अदा कर दूंगा, और अगर आप इसमें नाकाम हो जाते हैं फिर आपको यहां बैठना चाहिए। अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो ये एक काबिल रहम झूठ है। अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो ये काबिल रहम झूठ है। लेकिन बहुत ज्यादा दफा चीजें असल चीज के जैसी होती हैं, आप बयान नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात मनाद जब मनादी करते हैं तो वो भी बता नहीं सकते हैं। ये बताती है कि बादशाह के जब दमिश्क से लौटा, बादशाह ने मस्बा को देखा और उसने पसंद किया। ये उसके नज़दीक काबिल कबूल था क्योंकि वो अच्छा नज़र आता था। और वो मस्बा के पास गया और उसने वहाँ कुर्बानियाँ चढ़ाई, और उसने उस मस्बा पर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और अपनी नज़र की कुर्बानी जलाई और अपना तपावन तपाया और अपनी सलामती के ज़बियों का खून उसी मस्बा पर छिड़का। झूठे मज़ाहिब हकीकी मज़ाहिब की मानित नजर आते हैं। आप यस्सु मसीह से जुदा होकर भी एक ऐसे अच्छे मजहबी बन सकते हैं जो कि यस्सु मसीह के साथ तल्लुक नहीं रखता है। आसमान से गिरने वाला लूसीफर फरिश्ता, जिसे हम शैतान कहते हैं, बड़ा मजहबी था। वह बहुत बड़ा मजहबी था। अभी दुनिया में मजहबी बंधनों में बंधी हुई है। दुनिया में बड़े मज़ाहिब में से 2 अरब लोग गैर मसीही मजहब के हैं, लेकिन सब जकड़े हुए हैं। इसी तरह 2 अरब के करीब लोग रोमन कैथोलिक के कुराए अर्ज पर हैं, वो भी जकड़े हुए हैं। मजहबी रस्मों की बदौलत किताब मुकद्दस की मसीहत हकीकी मसीहत के बारे में जब बात करता है तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब गुनाहों से बचाता है। यही किताब मुकद्दस की मसीहत है, यही असली रास्ता है, यही असली सच्चा मजहब है इस जमीन पर। लिहाजा उसने अपनी तमाम मजहबी रसूमात को पूरा किया, लेकिन वो खुदा के साथ वाबस्ता नहीं था। बस देखिए उसने क्या किया। लिहाजा उसने पीतल का मजबा वो मजबा था जिसका नक्शा खुदा ने दिया था, और मूसा को उसका डिजाइन दिया गया था, और मूसा ने उसी नक्शा के मुताबिक पीतल का मजबा बनाया जो कि खालिस पीतल का था। बस पीतल का मजबा हैकल के अंदर मौजूद था, और खैमा इज्तिमा इर्द गिर्द से कपड़ों की दीवार से ढका हुआ था, जहां सिर्फ एक ही रास्ता निजात का था, यानी एक ही रास्ता था। जो ही आप दाखिल होते थे वहां मस्बा था, और फिर एक पानी का हौज था जहां काहिन अपने हाथ धोते थे। फिर आप आगे बढ़कर मुकद्दस गाह में दाखिल हो जाते हैं, जहां पर अहद का संदूक, शमादान और नजर की रोटियां और बड़ी मेज होती थी। और फिर आप पाक मकान में खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाते हैं। अभी मेरा इन सब बातों को बताने का मकसद यह है कि वहां सिर्फ एक दरवाजा था, और आप इसी दरवाजा से दाखिल होकर सबसे पहले पीतल के मस्बा के पास जाते थे, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाते थे। आप जब नजर की रोटियां गुजारते हैं तो पहले आपको पीतल का मस्बा मिलता है, और मसीहत भी बिल्कुल ऐसी है। आप सिर्फ पीतल के मस्बा के पास ही नहीं जाते हैं ताकि आप मसीहत के दूसरे दस्तूरों में भी हिस्सा ले सकें, लेकिन आपको कुर्बानी के साथ पहले पेश आना है। यह बताती है कि उसने पीतल का वो मस्बा जो खुदावंद के आगे था, हैकल के सामने से, यानी अपने मस्बा और खुदावंद की हैकल के बीच में से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मस्बा बिल्कुल यहां दरमियान में था, और बादशाह ने उसे उठवाकर दूसरी तरफ रखवा दिया। इसलिए मैं आपको खबरदार करता हूं कि आज की जदीद मसीहत भी यीशु मसीह के लहू को जो कुर्बान हुआ एक तरफ रखते जाते हैं, हालांकि हम असल में अपनी मदद कर रहे हैं, यानी ज़हनी अल्लाहयाती बेवकूफ़ी के साथ हम नजर आते हैं। लेकिन यह सादा है, मैं गुनाहगार हूं, यीशु निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए मर गया,
आए मुझे इसको मुकम्मल करने दे, सास वाले भाई आगे आ जाए। आए आखिर पर मुझे कुछ बताने दे। ये यहाँ पर मौजूदा शख्स के लिए या उस शख्स के लिए जो हमें वेब के ज़रिए ऑनलाइन देख रहे हैं मुतल्लक नहीं है। ये वक्त बावक्त हमारी शिकस्तगी के बारे में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा वक्त होता है जब हम गुनाह करते हैं। आया ये गुनाह नापुख्तगी के सबब से या सरकशी का बायस हो, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब हम गिर जाते हैं, हमें कबूल करना चाहिए। बस अपने ज़ाती गुनाह से छुटकारा पाने का, हमारे लिए खुदा के नज़दीक जाने का, यस्सु मसीह के लहू की कुर्बानी के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ ये कैसा लगता है, ऐ बाप मैं तौबा करता हूँ, मैंने जो किया वो गलत था, ऐ खुदा मुझे अपने लहू में छुपा ले, यस्सु मसीह के लहू के नीचे मुझे छुपा ले। मैं उस कुर्बानी को कबूल करता हूँ जो तूने इस दुनिया की निजात के लिए मुहैया की, ताकि मैं तेरे साथ रफ़ाकत रख सकूँ। मेरा मकसद है कि आप दिन रात की वजह से इंतज़ार मत करें। आपको अगली चर्च की इबादत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और जितनी जल्दी आप बजाते खुद खुदा के पास आते हैं और कहते हैं कि खुदा मैं यस्सु के लहू के वसीला से तेरे पास आता हूँ, आप देखेंगे कि ये कितना पूरा असर है। जब आप करते हैं या कहते हैं तो खुदा कहता है कि दिलेरी से आओ, तख्त के पास आओ, पूरे एतमाद से आओ, और ज़रूरत के वक्त फरियाद करो। हम आ सकते हैं और कह सकते हैं खुदावंद अपने लहू में मुझे छुपा ले। खुदा वफादार है, खुदा वफादार है, खुदा वफादार है। खुदा वफादार है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा वफादार है। वो एक वफादार खुदा है जिसको इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप क्या कर चुके हैं। अब मैं बजाते खुद कबूल करता हूं कि मैं बड़ा शैतान था। मैंने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत दुख दिए हैं, लेकिन जब मैं यस्सु मसीह के पास आ गया, मैंने खुद उसके सामने खुद को झुका दिया। एक वक्त था जब मैं रोता था कि मैंने लोगों के साथ क्या किया अपनी जिंदगी में, लेकिन उस गुनाह का पछतावा अब जा चुका है। मुझे अभी भी अफसोस है कि काश मैं ऐसा ना करता, लेकिन उसके बेटे ने मुझे आज़ाद कर दिया है। क्या मेरे साथ खुदा के हुजूर अपने सर को झुकाएंगे? ऐ बाप, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐ खुदा, तूने हमें कुर्बानी अता किया, तूने ऐसा रास्ता अता किया जबकि कोई रास्ता नहीं था। ऐ खुदा, तूने हमें मसबा, एक बेहतर मसबा अता किया, एक बेहतर कुर्बानी अता की जिसे हम में से कोई नहीं दे सकता था। ऐ बाप, अगर कोई इस कमरे में या इंटरनेट के जरिए इंटरनेट के जरिए वेबकास्ट से देख रहा है और वो जो अंजीर के पत्तों के मजहब पर कायम है, ऐ खुदा उन सबको आज के कलाम के वसीला से रिहाई बख्श दे और उनको तौफीक बख्श कि वो अपनी रासबाजी के वसीला से उस खून की कुर्बानी पर ईमान लाए। ऐ बाप, आज हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आए खुदा के पास आए। आप जानते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह ने आपको अपने लहू के वसीला से ढांक दिया है, डांप दिया है। खुदावंद यस्सु मसीह के लहू के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। खुदावंद यस्सु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए मार खाई है। खुदावंद यस्सु मसीह ने आपके लिए आपकी बरकतदारी को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप उसके मार खाने से शिफा पाएं। आए उसके पास चले आए, आए उसके पास, उसके चरणों में आ जाएं। खुदावंद यस्सु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे।